नमस्कार बंधुगण, मु शुभ्रकांत आपण समस्त को स्टडी स्पंदन चैनल को स्वागत जनाऊँ। आज आम दशम श्रेणी प्रकाशित नूतन साहित्य बही रे स्थानित पाई काठ गल्पटी को पढ़ा जहाँ को रचना करिसेंती बसंत कुमार शतपथी। आधुनिक ओडिया गल्प साहित्य रे बसंत कुमार शतपथी अवदान अतुलनीय। जड़े रम्य कथाकार भाव में ओडिया गल्प साहित्य रे साधारण गल्प अपेक्षा संस्कारनिष्ठ तथा रुंधी हो जाइथिबा हृदय को खोलीदेवा गाल्पिक बसंत कुमार शतपथी तांको प्रयास स्वतंत्र मने हुए। आलोच्य काठ गल्परे आधुनिक मनीषर जो तार स्वार्थ एवं सठतार चित्र तथा समाजर निम्न वर्गर लोक मानकर सरलता और स्वाभिमान स्वरूप संपर्क में प्रदर्शित होइछि। तेणु आसतु आमे जानिबा भिडियोटी को पूरा देखिबा, भल लागिले लाइक करिबा, कमेंट रे जणाइबा केमिति लागिला। आउ नुआ करी वीडियो देखुतबा अन्य अन्य सांग मानकु मध्य रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर देबे। तेबे आसतु आमे आरंभ करिबा। बहु तर्क वितर्क परे निष्पत्ति हेला चिरा काठ किनिबा अपेक्षा गोदामरु गोटाए गड़ बा मुंडा काठ किनि आनी घरे चिराइबा लाभजनक हेबो। तदनुजाई भारत काठ गोदामरु 2 क्विंटाल गंडी काठ ठेला गाड़ी आनी घर सामना पड़िया रे पकाई देली। गोदाम वाला कहला, ए जो सुखिला मुंडा देखुचंती ताहा 2 वर्षर पुरुणा, सुखी ठन ठन करुची, ध काठ चिरी देले बारूद परि जलिबो, 12 टंका क्विंटाल, कम दाम नेब तो शाल गंडी अच्छी कंचा पड़िबो, छेली अच्छी धुआं हेबो। जंगल राज्यर लोक मु जानिछि कौ काठ केमिति जळे। बेसी दाम पड़ू पछके फुरु फुरु होई जलिबा काठ को पसंद कली। घर कोणरे अलंधु जमियो नाही कि धुआं रे पंखा गुड़िक कला हेबो नाही। किंतु आज को हप्ता हेला काठ जेउठी सेठी पड़िछि, चिरा हेबार ना गंध नाही। कौन पर्व जोगु सांताळंक देखा दर्शन मिलू नाही। तांकर हांडिया खिया, कुकुड़ा लड़ेई, धुमुसा मादल सरीब ना मो काठ चिरा हेबो। एणे घरे फाड़िया बोली काठ नाही। काठ कटा हेले जला जीवो। आज रविवार बेल 9टा हेलाणी। प्रचंड कणी कणी शीत सांग को हिमाल पवन बारंडारे आराम चेयरटा पकाई खरा को पिठी करी बसी थाए। खबर कागजरू आदिवासी मानक पाई गत 30 वर्ष धरी आमे कौन कौन करिचु तार विवरणी और हिसाब किताब अनुध्यान करुथाए। हठात मोती भो भो भुकी उठिला। चमकी पड़ी देखिली कांधरे कुराड़ी पकाई गोटे दर बुढ़ा काठ चिराड़ी सड़करू मो आड़ को ढली ढली आसुची। सीधा सामना को आसी से पचारला, काठ काटिबू बाबू? मने मने भाविली वर्ष वर्ष धरी कोटी कोटी टंका खर्च करी एमानकु आमे सक्षम कराइबार चेष्टा कलु सिना, लाभ किछि हेलानी। भाषा टिके भी शिखाई पारिलुनी। कहूची कौन ना काठ काटिबू बाबू कि क्रिया कि कर्ता। खतई होई तारी गला स्वर अनुसरण करी कहली, हाँ हाँ काटिबी काटिबी, केते नबू? से काठ आड़ को चाहिला, कहला 2 क्विंटाल हबो। गुदाम रे तो बाबू आमको 2 टंका करी दउची क्विंटाल। एई बजारटारे गुटे दर ना 2टा, तुई 4 टंका दबू आर केते? नाई नाई 4 टंका हबनी, मते बहुत पड़ी जाउची। 3.5 देबी। काठ वाला नेला 24, ठेला वाला नेला 4, तू नबू 4, 32 पड़िला। गैस चुली तो बरम सस्ता हबो। 3 टंका आठणारू काटिबू तो काट, नहले ना चल जा, नहले चल जा। से कौल करे कहला, तू भी बाबू एमिति काठुआ हबू तो आमर गरीब लुक बंचिबो केमिति? 4 8 नागी आमर संगे झगड़ा करिबू? तोते भगवान बड़ नुक करिछि, केते पैसा तोर कुआड़े चली जाउची। आमर गरीब नुकर पेटरू काटले तोर पेट पुरीब? गुदाम वाला गुदाम रे चाबी देई करी पहाड़ को गेला बुली तोर एठाकू आसीची, नहेले कॉलेज पढ़ुओ जे जीवन रे पैसा टिए रोजगार करी नाही। दरजा पाखरे छिड़ा होई शुणुतला। हठात तरल जाई कहि पकाइला, हेला हेला चुप कर, आउ 4 अणा नबू। पुआ आड़ को कटमट चाही इंग्राजी रे कहली, पैसा तोते सस्ता हेची, देखी तांतु से सेतिकरे काटी थांदा कि नाही।
କାଠ କଟାଳି କହିଲି, ଯା ଯା ଏଥର କାଟ, ପୁଅ ତ କହିଦେଲାଣି। ଦୁଇ ପରସ୍ତ କରି ଘୋଡ଼ିଥିବା ଅଳପ ଓସାର ନାଲି ଧଡ଼ିର ଶାଢ଼ୀଟାକୁ ସେ ଦେହରୁ କାଢ଼ି ପାଖ ବେଗୁନିଆ ଗଛ ଡାଳରେ ଲଟକାଇ ଦେଲା। କାନିର ଗଣ୍ଠି ଫିଟାଇ ଦୋକତା ଚୂନ ବାହାର କରି କୋଳରେ ଜାକି କୁରାଢ଼ି ଧରିଲା। ବୟସ ଓ ଚେହେରାରୁ ତାର ପାରିବାର ପଣିଆରେ ମୋର ଘୋର ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ଭାବିଲି, ଲୋଭରେ କାମ ଧରିଛି ସିନା, 2 ଦିନ ଲାଗିବ କାଟିବାକୁ। ଗୋଟାଏ ଗଡ଼ ଉପରେ ଲମ୍ବେ ଲମ୍ବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଣ୍ଡି ରଖି ମାରିଲା ପ୍ରଥମ ଚୋଟ। ପ୍ରାୟ 2 ଇଞ୍ଚ ଭିତରକୁ କୁରାଢ଼ିଟା ଭେଦିଗଲା। ଟାଣି ବାହାର କରିବାକୁ କଷ୍ଟ ହେଲା ତାକୁ। ପଚାରିଲି, ଏ କାଠ କେମିତି ଦେଖୁଛୁ, ଭଲ ଜଳିବ ନା? ସେ କହିଲା, କାଠ ଭଲ ଯେ ବାବୁ, ହେଲେ ତୋର ନାଭ ମୋର ନୁକସାନ। ଦେଖନା କାଠ କେମିତି ବାଝୁଆ ଗଣ୍ଠିଆ, ଯେତିକି ଚେମଡ଼ ସେତିକି ଟାଣ। ଧ କାଠ ବାବୁ, କୁରାଢ଼ି ବାଙ୍କିଯିବ। ଆମର ଗୁଦାମରେ ତ ଏଗା 2 ବରଷ ପଡ଼ିଥିଲା, କେହି ନେଲା ନାହିଁ, କେହି କାଟିତେ ଖୁଜେ ନାହିଁ। ଭଲ ଜଳିବ, ହେଲେ ଯିଏ କାଟିବ ତାର ହାତ ଫୁଟୁକା ହେଇଯିବ, ଚମଡ଼ା ଛାଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ପାହାରେ ଦେଲା, ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ମାଡ଼ ବସିଲା। ପୁଣି ପାହାରେ, ଫାଳିଏ କାଠ ଖଣ୍ଡେ ଦୂରେ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଲା ଘୁରି ଘୁରି। ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି କହିଲି, ଏତେ ବଡ଼ ଫାଳ କରିବୁ ନାହିଁ, ଆମର ଚୁଲି ସାନ, ଆହୁରି ଛୋଟ, ପତଳା କରିଦେ। ତାତ୍ସଲ୍ୟରେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ସେ କହିଲା, ଏ ବାବୁ, ତୁ ଚୁପ୍ କରି ବସିଥା ନା, ଦେଖ ମୁଁ ଠିକ୍ ସାଇଜ କରିଦେଉଛି କି ନାହିଁ। ଏତେ ବରଷ ଆମ ବଜାରକୁ ଆସିଲା, ତୋର କାଠ କି ରକମ ଦରକାର ଜାଣେ ନାହିଁ ଭାବିଛୁ? କୌତୂହଳୀ ହୋଇ ପଚାରିଲି, କେତେ ବରଷ ହେଲା ବଜାରକୁ ଆସିଲୁ? କେଉଁଠୁ ଆସିଲୁ? ମୟୂରଭଞ୍ଜର ମୋର ଘର ବାବୁ, ବେତନଟି ପାଖରେ। ଯୁଦ୍ଧ ନାଗିଲା ବରଷ ଆମର ରେମୁଣାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଦେଢ଼େ ଡାହାଣୀ ଦେବତା କଞ୍ଚା ଖାଇଦେବେ। ମୋର ଡଗର ଡାଗର ପୁଅ 2ଟା ଆଗ ତିର୍ଲାଟା ଏକା ଦିନରେ ମରିଗଲେ। ଜମି ଜାଇଗା ଖୋଳିତାଡ଼ି ଯାହା କରିଥିଲା ସବୁ ତୁମର ହାଟୁଆ ମାନେ ନେଇଗଲା। ସରକାରଙ୍କଠୁ ଜମି ନେଲୁଣୁ? ସରକାର ଘର ଜମି ସବୁ ଦଉଛି, ତୋର ତ ଜମି ଜାଇଗା ଘର ଦ୍ୱାର କିଛି ନାହିଁ। ଦେନା ବାବୁ, ଘର ଦ୍ୱାର ଜମି ଜାଇଗା କରାଇ ଦେ। ଦେଖେ କେଡ଼େ ଅଣ୍ଡିଆ ଦେଖେଇ ହେଉଛୁ। ଆମର ଯେତେ ନୁକର ଘର ଜମି ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲେ ତୁମର ମାନେ କି କରିବ, କାହିଁ ରହିବ? ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଛୁ? ଏ ବାବୁ, ପାଠ ସାଠ ତାକୁ ପଢ଼େଇଲେ ତୋର ସଡ଼ପ କାମ କରିବ କିଏ? ଜମି ଚଷିଦେବ କିଏ? ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲାରୁ ସେ କହିଲା, ତୁମର ମାନଙ୍କର ସିନା ବାବୁ ବେଶୀ ଛୁଆ, ଆମର ଜାତିରେ ଜଣକା ଗୋଟେ ନହେଲେ 2ଟା। ତୋର ତିରିଲା ଛୁଆ ପିଲା ତ କାମ ଦାମ କିଛି କରେନି, ସେଇ ନାଗି ତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, କଟେଇ ହେଉଛୁ। ଏଥର ସେ ମୋତେ ପଚାରିଲା, ହେ ବାବୁ, ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜର ମହାରାଜା ଗଲାଠୁ ଆର ତ ରାଜା ନାହିଁ, ଖାଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ ଯାଉଛନ୍ ନାହିଁ। ଭାବିଲି, ଏକବାଗିଆ ମୂର୍ଖକୁ ହିତ କଥା ପଚାରି ବା ଶୁଣାଇ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ବରଂ ମୋ କାମ ଧିମେଇ ଯାଉଛି। ତେରୁ ତା କାଠକଟା ଚାତୁରୀ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲି। ପୋଖତ ସମାଲୋଚକ ଯେମିତି ଡେଇଁ ପଡ଼ି ଆଧୁନିକ କ୍ଲିଷ୍ଟ ଅବୋଧ୍ୟ କବିତାକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସାରତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରକଟ କରନ୍ତି, ଏ କାଠୁରିଆ ବି ସେମିତି ଅତୀବ ଆଗ୍ରହରେ ଗ୍ରନ୍ଥିଳ ଶିରାଳ କାଠକୁ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରି ମଞ୍ଜ ବାହାର କରିଦେଉଛି। ଭଗବାନ ତାର ଶିରା ପ୍ରଶୁରାର ରକ୍ତମାଂସକୁ ଏମିତି ନୈସର୍ଗିକ ଶକ୍ତି ଦେଇ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଜୀବନ ସାରା ଏଇ ବୃକ୍ଷ ରାକ୍ଷସ ଗୁଡ଼ାକୁ ସେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିବ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେ ଘଣ୍ଟାଏ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଅଧା ଅଧି କାଠ ଚିରିଦେଲା। ଗତଥର ତାରି ଜାତିର ଲୋକଟା କାଠ ସବୁ ମୋଟା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରି ଚିରିଥିଲା। ମାସେ ଜାଗାରେ 28 ଦିନ ଗଲା। ଏଥର କାମ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ଜଗି ବସିଛି। ଯିବ କୁଆଡ଼େ? ତା ପାଖକୁ ଯାଇ କେତୁଟା ଫାଳ ଅଲଗା କରିଦେଇ କହିଲି, ଏଗୁଡ଼ାକ ପତଳା କରିଦେବୁ। ଯଦିଓ ସେଗୁଡ଼ାକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲା। ଲୋକଟା କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଥକି ହାଲିଆ ହୋଇଗଲାଣି ବୋଲି ମୋର ଭୟ ହେଲା। ପ୍ରତିଥର ଚୋଟ ସାଙ୍ଗକୁ ତା ପାଟିରୁ ଏଁ ଏଁ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁଥିଲା। କୌତୂହଳବଶତଃ ତା ହାତରୁ କୁରାଢ଼ିଟା ନେଇ ଉଠାଇଲି। ବାବା, କେଡ଼େ ଭାରି! ଥରେ କାଠଗଣ୍ଡିରେ ଚୋଟେ ପକାଇଲି। ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳର 8 ଆଙ୍ଗୁଳି ଦୂରରେ ଠିକିରି ପଡ଼ିଲା କୁରାଢ଼ିଟା। ପଚାରିଲି, କେତେ ଓଜନ ଅଛି? ଢିମା ପଥର ଗୋଟାକରେ କୁରାଢ଼ି ମୁନ ପଜାଉ ପଜାଉ ସେ କହିଲା, 2 କିଲୋ ନୁହାରେ କରିଛି ବାବୁ। ଗୁଦାମରଟା 2 କିଲୋ ଆର ଅଧେ। ପଚାରିଲି, 12 ବାଜିବ, ଆଜି ସାରିପାରିବୁ ତ? ତୁଇ ତ ବାବୁ ଖାଲି ବକର ବକର ହଉଛୁ, ତୋର କାମ ତୁ କର।
ତୋର କାଠ କେତେ ଟାଣ ଦେଖିଲୁ ଯେ। ଦେଖିଲି ତାର ପେଟ ପିଠି ଏକାଠି ଲାଗିଯାଇଛି। ମୋ ପେଟରେ ଯେତେ ଚର୍ବି ତାର 100 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ଭଲା ତାର ଥାଆନ୍ତା। ଭୁଲରେ ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ସକାଳୁ ସକାଳୁ କି ଖାଇକରି ଆସିଛୁ? ଗରିବ ନୁକର ଘରେ କି ଅଛି ଯେ ସକାଳୁ ଉଠି ବସିକରି ଖାଇବ? ଖାଲି ତୋରାଣୀ କଂସାଏ ପିଇ କରି ଆସିଛି। ତଲା ଆଉ ଛୁଆ ଦିଟା ପଖାଳ ମୁଠାଏ ମୁଠାଏ ଖାଇ କରି ସଡ଼ପ କାମକୁ ଗଲା। ରୋଷାଇ ଘର ଆଡ଼ୁ ଆସୁଥିବା ମହକ ଶୁଙ୍ଘି ମୁଢ଼ି ଆଉ କଷା ମାଂସ ଖାଇ ବୋଲି ଘର ଭିତରକୁ ଗଲି। ଚାକର ପିଲା ଚୈତନ୍ୟ କହିଲା, ବାପା ତାକୁ ରୁଟି ଦିଟା ଦେବା, ବଳିଛି। କୁକୁରକୁ ଦେଲୁନି, ଏତେ ରୁଟି କରୁଛୁ କାହିଁକି? ରୁଟି 2 ଖଣ୍ଡର ଦାମ 4 ଆଣା, ସେ ସେଇ 4 ଆଣା ଛାଡ଼ୁ ନାହିଁ ପରା। କାଲି ସକାଳେ ରୁଟି ବାପା, ଅସରପା ବୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, କୁକୁର ବି ଛୁଇଁଲା ନାହିଁ। ବାହାରକୁ ଆସି ମୁଢ଼ି କଷା ମାଂସ ପାଟିରେ ପକାଇ ପକାଇ ସରାଧାରେ ପଚାରିଲି, ରୁଟି ଖାଇବୁ କିରେ? ଦବୁ ତ ଦେ ବାବୁ, ତୋର ଛୁଆ ପିଲାର ପେଟରୁ ବଳୁଛି ଯଦି। ରୁଟି ଓ ଆଲୁମିନିୟମ ପାଇଖାନା ଲୋଟାରେ ପାଣି ଚୈତନ୍ୟ ଥୋଇ ଦେଇଗଲା। ପାମ୍ପଡ଼ ଚୋବାଇଲା ପରି ରୁଟି 2ଟା କଡ଼ କଡ଼ ଚୋବାଇ ଢକ୍ ଢକ୍ କରି ପାଣି ଲୋଟାକ ପିଇଗଲା ସେ, ଏବଂ ଲୋଟାକୁ ପାଉଁଶରେ ମାଜି ସଫା କରିଦେଲା ଏବଂ ପୁଣି ଚୂନ ଦକତା ପାଟିକୁ ପକାଇ ଶେଷ ପ୍ରସ୍ତ କାମ ଧଇଲା। କହିଲି, ଦେଖ ମୁଁ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି, କାଠ ସବୁ ଘର ଭିତରକୁ ବୋହିଦେବୁ। ଯଦିଓ କାଠ ବୋହିବା କାମ ତାର ନୁହେଁ ମୋର, ସେ କିନ୍ତୁ ତଦଣ୍ଡେ କହିଲା, ଏ ବାବୁ ମୁଁ କାଟିବି ତୁଇ ବୋହିବୁ। କୁକୁରଟା ବାନ୍ଧିଦେ, କାଠ ଘରଟା ଦେଖା। ଚୈତନ୍ୟ କୁକୁର ବାନ୍ଧି କାଠ ଘର ଦେଖାଇଦେଲା। ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ରବିବାରିଆ ଗରିଷ୍ଠ ଭୋଜନ ପରେ ସିଗାରେଟ ଲଗାଇ ଅଗଣାକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲି କାଠ ସବୁ ବଢ଼ିଆ ସଜା ହୋଇ ସାଇତା ହୋଇଛି। ବାହାରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲି ଇଞ୍ଚେ 2 ଇଞ୍ଚିଆ ଟୁକୁରା କାଠ ସବୁ ଭିଣି ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଗୋଟାଏ ଆଣିଲେ ପ୍ରାୟ 8 ଅଣାର କାଠ ବାହାରିବ। ବିନା କିରୋସିନିରେ ଚୁଲି ଧରାଇ ହେବ। ନିଜେ ଝୁଡ଼ି ଓ ଖରକା ଆଣି ତାହା ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇ କହିଲି, ଚେନା ଚୋପଡ଼ା ସବୁ ଭଲ କରି ଖରିକି ଗୋଟାଇ ଦେ, କୁକୁର ପାଦରେ ପଶିଯିବ, ସେ ଏଠି ଖେଳେ। ବିନା ଓଜର ଆପତ୍ତିରେ ସେ କାମ ବି ସେ କଲା ଏବଂ ବେଗୁନିଆ ଗଛରୁ ଓଢ଼ଣି ଆଣି କୁରାଢ଼ି କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ଛିଡ଼ା ହେଲା ପାଉଣାର ଆଶାରେ। ଦି ଖଣ୍ଡି 2 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ତା ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇ କହିଲି, ଦେ 4 ଆଣା ପଇସା। ଅସହାୟ ଚକ୍ଷୁରେ ଚାହିଁ ସେ କହିଲା, ମୋର ପାଖରେ ପଇସା କାହିଁ ବାବୁ, ଖାଲି ହାତଟାରେ ତ ସକାଳୁ ଘରୁ ଆସିଲା। ମୋ ଘରେ ଖୁଚୁରା ଯେ ନଥିଲା ତା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ 75 ପଇସା ଦଉଛି କିଏ? କହିଲି, ଗୋଟାଏ ନୋଟ ନେଇ ବଜାରରୁ ଭଙ୍ଗେଇ ଆଣ। ଆଜି ରବିବାର ପରା ବାବୁ, ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ବନ୍ଦ ଯେ। 4 ଆଣା ପଇସା ଥାଉ ମୋର ଉପରେ, ଆର ମାସକୁ କଟେଇ ନେବୁ। ନା ନା, ସେ କଥା ହେବ ନାହିଁ। ତୁ ଆସିବୁ ନ ଆସିବୁ କି ବିଶ୍ୱାସ? ହାଣ୍ଡିଆ ଖାଇଲେ ଆଖି ଯେମିତି ଲାଲ ହୁଏ, ସେମିତି ଆଖିରେ ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଯୁଗ ଯୁଗର ସଞ୍ଚିତ ଚାପାକ୍ରୋଧ ବିସ୍ଫୋରଣ କରି କହିଗଲା, କି କହିଲୁ ବାବୁ, କି ବିଶ୍ୱାସ? ଏତେବେଳେ ଯାଏଁ ମୋତେ ଟେକାଟେକି କରି ଭୁଲେଇ ଚୁଲେଇ ତୋର ସବୁ କାମ ଆଦାୟ କରିନେଲୁ। ମୋର ଜମି ଜାয়ଗା ବି ସବୁ ତୁମର ମାନେ ନେଲା। ମୋର ନ କରିବା କାମ ବି କରିଦେଲି। 2ଟା ଶୁଖିଲା ରୁଟି ଦେଲି ଯେ ଭାବିଛୁ ଢେର ଦେଲୁ। କହୁଛି କି ବିଶ୍ୱାସ? ଆମର କି ମଣିଷର ନାହିଁ ବଣର ଭାଲୁ ହୋଇଛେ? ପଇସାର ବଡ଼ ନୁକି ଦେଖେଇ ହେଉଛୁ। ମୁଇଁ ତୋର ଚାଲାକି ସବୁ ବୁଝିଛି। ନେ ତୋର ପଇସା। ନୋଟ 2ଟା ମୋ ଆଡ଼କୁ ଫଡ଼ଫାଡ଼ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ମୁହଁ ଥମଥମ କରି ଏକ ମୁହାଁ ଫାଟକ ପାରି ହୋଇ ସଡ଼କ ଧଇଲା। ତାର ରୁଦ୍ରମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖି ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଉପଲବ୍ଧି କଲି, ଏ ଲୋକଟାକୁ ସଜାଗ ସଚେତନ କରି ଚାଳି ଉସ୍କାଇ ମୁଁ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି। ଯଦି ସେ ବୁଝିପାରିବ ଏଯାବତ୍ ତା ପ୍ରତି ମୋର ଆଚରଣ ଓ ବ୍ୟବହାରରେ ଆତ୍ମୀୟତା ବା ଆନ୍ତରିକତା ନଥାଇ ଥିଲା ଖାଲି ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ପ୍ରତାରଣା, ତେବେ ସେ ହୁଏତ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଓ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ବୁଲି ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଧ କାଠଗଡ଼ ରହିଗଲା ଭାବି 2 କେଜିଆ କୁରାଢ଼ିରେ ହୁଏତ ମୋର ଛାତି ମୁଣ୍ଡକୁ ଚିରି 2 ଫାଳ କରିଦେବ। ଏ ଭୟାବହ ପରିଣତି କଳ୍ପନାରେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଚୈତନ୍ୟ ହାତରେ ନୋଟ 2ଟା ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଠାଇଲି ଏବଂ ଘର ଭିତରକୁ ତରବରରେ ପଶିକରି କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ସର୍ବାଙ୍ଗ ଝାଳରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏହା ଥିଲା କାଠ ଗଳ୍ପ, ଯାହାକୁ କି ଆମର ଲେଖିଛନ୍ତି ବସନ୍ତ କୁମାର ଶତପଥୀ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଆଜିର ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷ ଏବଂ ସରଳ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ତଫାତ୍ ତାକୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଆଶା କରେ ଗପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥାନ୍ତି ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ
सांगसाथी मान संगे शेयर करेंगे चैनल को निश्चय सब्सक्राइब करेंगे रही जय जगन्नाथ।